असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शांति शांति शांति। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। आज उषा क्षीरोदचंद्र सेनगुप्त एवं विजय कल्याणी सेन और मनोरंजन बेला रानी गुह स्मारक बक्तृता। इन्स्टिट्यूटेर रीति अनुयायी एकेबारे शुरूते जादेर नामांकित এই সন্ধ্যাটি তাদের সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা। उषा सेनगुप्त, श्रीमती उषा सेनगुप्त 1900 ख्रिस्टाब्देर लक्ष्मी पूजार दिन नदिया जिलार बेथुआ डहरी अंचलेर विशिष्ट जमीदार परिवारे जन्मग्रहण करें। पिता श्रीक्षेत्रनाथ राय नाना सुकर्मेर सुबादे विशेष जनप्रिय छिलेन। तार ज्येष्ठा कन्या उषा क्षीरोदचंद्रेर संगे विवाह सूत्रे आबद्ध हन एवं उत्तरबंगेर दिनाजपुरे चले आसेन। धर्मनिष्ठा, सेवा, उदार मनोभाव और आंतरिकतार जन्य तिनि सुपरिचिता छिलेन। सबाइके आपन करे नेबार आश्चर्य क्षमताओ छिलो तार। देश विभागेर पर 1993 ख्रिस्टाब्दे क्षमा करबेन देश विभागेर पर 1953 ख्रिस्टाब्दे पश्चिम दिनाजपुर जिलार रायगंजे तारा चले आसेन। सेखानेও तार एकई कार्यधारा अब्याहत थाके। श्रीमती उषा सेनगुप्त छिलेन एकजन व्यतिक्रमी व्यक्तित्व। तार साधुता, सत्यनिष्ठा और परोपकारी मनोभाव छोट दिनाजपुर शहरे कारो अजाना छिलो ना। तार प्रथागत शिक्षा बेशी दूर अग्रसर होते ना पारलेও उषा सेनगुप्त अवलीलाय कृति मानुषदेर संगे गभीर आलोचनाय अंशग्रहण करतेन। संसारेर घेराटोपेर मध्येও उषा देवी दरिद्र नारायणेर सेवाय छिलेन अकुण्ठ। समाजेर बहुविध मंगल कर्मेও तार निस्वार्थ अंशग्रहण एकटी व्यतिक्रमी घटना। 1990 ख्रिस्टाब्दे 16 अक्टोबर कलकाताय तिनि परलोक गमन करें। क्षीरोदचंद्र सेनगुप्त, श्री क्षीरोदचंद्र सेनगुप्तेर जन्म 1885 ख्रिस्टाब्देर 1 मार्च। पिता गोविंदचंद्र और माता करुणामयीर ज्येष्ठ पुत्र छिलेन तिनि। पिता गोविंदचंद्र दिनाजपुरेर महाराजेर मैनेजर और एक समय उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी छिलेन। श्री क्षीरोदचंद्र सेनगुप्त एकजन व्यतिक्रमी मानुष छिलेन। छोट दिनाजपुर शहरेर मानुष तार धर्मनिष्ठा एवं परोपकारी मनोभावेर कथा जानतेन। चाकुरीजीवी हवा सत्त्वेও क्षीरोदचंद्र सामाजिक नाना काजेर संगे जुक्त छिलेन। पाशापाशि तिनि बिराट यौथ परिवारेर कर्तव्य पालनेও कुंठित छिलेन ना। विविध कल्याणमूलक कर्मेर संगेई दिनाजपुर रामकृष्ण मिशनेर तत्कालीन प्रधान गदाधरानंदजी महाराज माझे माझे क्षीरोदचंद्रेर बाड़ीते आसतेन विख्यात दर्शनवेत्ता और दिनाजपुर कलेजेर अध्यक्ष डॉक्टर गोविंदचंद्र देव एवं शहरेर आरो ज्ञानीगुणी परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी आत्मस्थानंदजी महाराजेरो पूर्वाश्रम छिलो एकई पाड़ाय कालीतला दिनाजपुरे। देश भागेर पर 1953 ख्रिस्टाब्दे क्षीरोदचंद्र सपरिवारे पश्चिम दिनाजपुर जिलार रायगंजे चले आसेन। 1976 ख्रिस्टाब्देर 8 अगस्ट तिनि आमादेर सकलके छेड़े चले जान। এই স্মারক বক্তৃতা उषा और क्षीरोदचंद्र सेनगुप्तेर पुत्र श्री श्यामल सेनगुप्त एवं पौत्र श्री राजर्षि सेनगुप्तेर पृष्ठपोषकताय आयोजित। आमरा इन्स्टिट्यूटेर तरफे तादेर दुजोनकेई सादर सम्भाषण एवं अभ्यर्थना जानाई। विजय कल्याणी सेन, पंचानन सेन एवं सुभाषिनी देवीर एकमात्र पुत्र विजय कुमार सेन जन्म 1921 ख्रिस्टाब्दे हावड़ा शहरे। शिक्षालाभ हावड़ा जिला स्कूले एवं प्रेसिडेंसि कलेजे। तिनि साम्मानिक विषय रूपे अर्थनीतिर छात्र छिलेन। स्नातक हওয়ার पर तिनि तदानीन्तन बंगदेशेर प्रादेशिक सरकारेर कर्मी हयेछिलेन। विजय कुमार सेनेर पत्नी कल्याणी सेनेर जन्म 1931 ख्रिस्टाब्दे कलकाता शहरे। नरेंद्रनाथ गुप्त और विभावती देवीर चतुर्थ कन्या तिनि। शिक्षालाभ बीनापानी गार्लस हाई स्कूल, बेथुन कलेज एवं प्रेसिडेंसि कलेज। तार पढ़ाशोनार विषय छिलो दर्शन। मैट्रिकुलेशन परीक्षाय उत्तीर्ण हওয়ার पर तार विवाह हय एवं दुई सन्तानेर जननी हওয়ার पर स्वामीर आग्रहे तिनि बेथुन कलेजे एवं तारपर प्रेसिडेंसि कलेजे दर्शन विभागे भर्ती हयेछिलेन। अनिवार्य कारणवशत तिनि यथासमये बीए परीक्षा दिते पारेननि, किन्तु स्वामीर उत्साहे परवर्ती समय प्राइवेटे परीक्षार्थी रूपे तिनि स्नातक हयेछिलेन।
স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর তিনি প্রাইমারি স্কুলে পাঠ্যক্রমে ভর্তি হয়ে নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী রূপে এবং সর্বশেষে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে কর্মচারী রূপে কাজ করেন। 2016 সালে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তার জীবনাবসান হয়। এই স্মারক বক্তৃতার পৃষ্ঠপোষক বিজয় সেন ও কল্যাণী সেনের পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা এবং বিশেষ করে তার পুত্র প্রবাদ প্রতিম দার্শনিক শ্রী প্রবাল কুমার সেন মহাশয়। মনোরঞ্জন বেলারানী গুহ। মনোরঞ্জন গুহ অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার জরিনপুর গ্রামে 1914 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কুমুদ বন্ধু গুহ এবং মাতা চারুবালা গুহ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে তাকে নানাবিধ কঠিন কাজে ব্যাপৃত হতে হয়। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, অধ্যাবসায়ী এবং ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানুষ। বেলারানী গুহ বাংলাদেশের ফরিদপুরের ছাতুর গ্রামে 1923 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শরৎচন্দ্র বসু এবং মাতা চারুবালা বসু। বেলারানীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষানুরাগিনী। তিনি ছিলেন গৃহকর্মনিপুণা এবং সুদৃঢ় চরিত্র সম্পন্না। মাত্র 41 বৎসর বয়সে 1964 খ্রিস্টাব্দে 15ই অক্টোবর তার জীবনাবসান হয়। গুহ দম্পতির 2 পুত্র, কল্যাণ গুহ, মৃত্যুঞ্জয় গুহ এবং 2 কন্যা, পাপড়ি তরফদার ও দুর্গারানী দাস, প্রত্যেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্মারক বক্তৃতা তাদের পুত্র কল্যাণ গুহের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত। আজ উষা ক্ষীরোদ সেনগুপ্ত, বিজয় কল্যাণী সেন এবং মনোরঞ্জন বেলারানী গুহ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন বিশিষ্ট বক্তা এবং শিক্ষাবিদ শ্রী জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আলোচনার বিষয় প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ। আজকের আলোচনার আগে আমি অনুরোধ করব শ্রী রাজর্ষি সেনগুপ্তকে মঞ্চে আসবার জন্য। তার 2টি সঙ্গীতের পরে আমরা সরাসরি এই বক্তৃতায় মধ্যে প্রবেশ করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব, বাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজ, একক
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজে পরম একোষে রাজু রাজেন্দ্র রাজে বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্বচরণে বিনত বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্বচরণে বিনত লক্ষ শত ভক্ত চিত বাকহারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে দীনতা হতে অক্ষয় ধানে সংশয় হতে সত্য সাধনে দীনতা হতে অক্ষয় ধানে সংশয় হতে সত্য সাধনে জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে অনেক হইতে একের ডোরে সুখ দুঃখ হতে শান্তি ক্রোড়ে অনেক হইতে একের ডোরে সুখ দুঃখ হতে শান্তি ক্রোড়ে অমাহতে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জগজ্জননী শ্রী শ্রী মা শারদা দেবী, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজকে। পূজনীয় মহারাজ আমাকে আজকে এই বিষয়ের উপর আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন, আমি কৃতকৃতার্থ। আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। এখানে সভাগৃহে উপস্থিত আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে যে মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমরা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করার চেষ্টা করব, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, আমাদের সকলেরই প্রণাম। আমরা এই মহান ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ভাবতে চাই, মনন করতে চাই, স্মরণ করতে চাই। কেন? আমরা সকলেই জানি যে তাদের জীবন, তাদের অবদান, সেটা ওই প্রশংসার জন্য নয়, আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। সেই জন্য এই জীবনগুলো আমাদের বড় টানে, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। কিন্তু একই সঙ্গে ভাবি এগুলো তো ব্যক্তি জীবন, কিন্তু কতকগুলো তারিখ থাকে, কতগুলো দিন থাকে, সেগুলোও কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন দেখুন, 1982তেও 12 জানুয়ারি ছিল, আবার 1987তেও 12 জানুয়ারি। 12 জানুয়ারি, কিন্তু 12 জানুয়ারি যখন ন্যাশনাল ইউথ ডে হিসেবে স্বীকৃত হলো, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, তখন আমরা বুঝলাম 12ই জানুয়ারি একটা অন্য মাত্রা পেল। 22শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে, রামানুজনের জন্মদিন, তার কন্ট্রিবিউশন বিরাট। ঠিক একইভাবে 2006 সালে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করল 29শে জুন ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে। এই 29শে জুনই হচ্ছে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের জন্মদিন। সেটি ভারত সরকার ঘোষণা করল ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে। তাহলে কি আমরা ধরে নিতেই পারি যে মানুষটার সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করব, তিনি এবং স্ট্যাটিস্টিক্স দুটো কি একই কয়েনের এপিটোপিট? আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি। আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে যে বৈজ্ঞানিকদের কথা আমরা ভাবি দেশে বিদেশে, তাদের যে অবদান, কিন্তু তাদের জীবনগুলো যদি একটু আমরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি, দেখব অনেক বৈজ্ঞানিকই তাদের যৌবনে সর্বোত্তম কাজটি করছেন। এটা সাধারণত বলাও হয়, যত বয়স বাড়ে তখন নতুন ভাবনাগুলো তারা কম করেন। পুরনো যে চিন্তা, পুরনো যে কাজ, সেগুলোর একটা ইলাবোরেট স্টাডির মধ্যে জেনারেলি তারা অ্যাবজর্বড হয়ে যান। কিন্তু সব জগতেই, সব স্ফিয়ারেই ব্যতিক্রম তো থাকেই। এমনই একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের নাম প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ। তার ৭৯ বছরের জীবনে, যৌবনে তো কাজ শুরু করলেন, বিভিন্ন রকম চিন্তা, বিভিন্ন রকম পলিসি, প্রোগ্রাম, অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো যে করছেন, কিন্তু সেই মানুষটা যখন তার শেষের 10 বছর, তখনও তিনি নিরন্তর নতুন নতুন ভাবনার কথা ভাবছেন। ফ্র্যাকটাইল গ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিস পরে আলোচনায় আসা যেতে পারে,
এমন একটা পদ্ধতি ভাবলেন তার জীবনের শেষের দিকে, একদম নতুন পদ্ধতি। এমন নয় যে আগের কাজগুলোরই কিছু এক্সটেন্সিভ কাজ করছেন, সেটা তো করছেনই, এবং প্রত্যেকটা কন্ট্রিবিউশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আছে, সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে ইকোনমিক্সের মানুষরা, স্ট্যাটিস্টিক্সের মানুষরা এবং বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষ সেটা স্বীকার করছেন। আমরা অবাক হয়ে যাব, ওনার ৭৯ বছরের জীবন, ওনার শেষ হার্ডলি ২১ দিন, জীবনের শেষের ২১ দিন, তখন তিনি নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন, একটা অপারেশন হয়েছে। তখনও তিনি আলোচনা করছেন তার সহকর্মীদের সঙ্গে, এই যে পদ্ধতিটার কথা বলছিলাম সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা করছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে বলতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন, নিজেকেও বলতেন, ওনার বন্ধু বান্ধবদেরও বলতেন, একটা ওয়ার্ড ইউজ করতেন, ওয়ার্কার। তিনি বলতেন আমি একজন ওয়ার্কার, এরাও ওয়ার্কার। কর্মী কথাটা ব্যবহার করতেন, আসলে কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর স্বামী বিবেকানন্দের ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ এনার জীবনে একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। চিরকালই কাজটা পূজা জ্ঞানে করেছেন। শেষে এমন হয়েছে যেদিন তার মৃত্যু হচ্ছে সে ডেটটা ছিল ২৮শে জুন, ২৯শে জুন তার জন্মদিন। ২৮শে জুন তিনি তার মৃত্যুর ১ ঘন্টা আগেও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুস নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছেন। তারপরই অসুস্থ বোধ করেন, তারপর তার দেহত্যাগ হয়। যে কারণে বলতে চাইলাম, যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম, যে জীবনের শেষ পিরিয়ড শুধু না, শেষ দিন পর্যন্ত, শেষ ঘন্টা পর্যন্ত তিনি কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন। এই মানুষটার ছোটবেলা থেকে একটু ভাবার চেষ্টা করি। তিনি জন্মাচ্ছেন ১৮৯৩ সালের ২৯শে জুন। আমরা এখন কলকাতা বলি, ক্যালকাটায়। ১৮৯৩, আজকে 9 সেপ্টেম্বর, আজকেই বোধহয় সন্ধ্যের দিকে শিকাগোতে ফিরেছিলেন আবার স্বামী বিবেকানন্দ বস্টন থেকে। ঘটনা হচ্ছে এই ১৮৯৩ সালের ২৯শে জুন তিনি জন্মাচ্ছেন একটি বিখ্যাত ব্রাহ্ম পরিবারে। তার পিতামহ এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রশান্তচন্দ্র মহাশয়ের পিতা প্রবোধচন্দ্র, তিনিও কিন্তু এই ব্রাহ্ম সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার বাবা এবং ঠাকুরদা দুজনই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার পিতামহ ওষুধের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি স্কুলে ভর্তি হলেন, মেধাবী ছাত্র, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে পাশ করলেন। এরপরে প্রবেশ করলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কোন সাবজেক্ট? ফিজিক্স। ফিজিক্স নিয়ে অনার্স পাশ করলেন ১৯১২-তে। এরপরে তার ইচ্ছে হলো উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যাব। ইংল্যান্ডে গেলেন, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্সে তিনি ওখানে অসাধারণ তার পারফরমেন্স, কিংস কলেজ থেকে স্কলারশিপ পেলেন। ফিজিক্সকে বড় ভালোবাসছেন, ঠিক করলেন যে ফিজিক্স দিয়ে কাজ করবেন। ওখানে ফিজিসিস্ট উইলসনের সঙ্গে তার কথাবার্তা হলো, ঠিকও করলেন কাজ করবেন। মাঝে ভাবলেন একটা ছোট ছুটিতে একটু দেশে ফিরে আসি, দেশ থেকে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করব। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তার আর ফেরা হলো না কেমব্রিজে। কিন্তু দেশে ফিরে আসার আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছিল। তার হঠাৎ প্রেম হয়েছিল এবং সেই প্রেমটা জাগিয়েছিলেন কিংস কলেজের লাইব্রেরিতে একজন টিউটর। প্রেমটা কার সঙ্গে হয়েছিল?
বিখ্যাত জার্নাল বায়োমেট্রিকার সঙ্গে। বায়োমেট্রিকা জার্নালটা টিউটর বললেন যে একটু তুই পড়ে দেখো। উনি কয়েক পাতা একটু নাড়াচাড়া করলেন, এমন ভালোবাসায় পড়ে গেলেন। স্ট্যাটিস্টিক্সের বিখ্যাত জার্নাল বায়োমেট্রিকা, আমরা যারা স্ট্যাটিস্টিক্সের সঙ্গে একটু আধটু যুক্ত তারা জানি, যারা যুক্ত নন তারাও জানেন হয়তো। এই বায়োমেট্রিকা জার্নালটা একটু পাতা উল্টে কয়েক পাতা পর বল, না এ তো হবে না, আমায় কিনে ফেলতে হবে। যতগুলো ভলিউম অ্যাভেলেবেল ছিল কিনে ফেললেন, কিনে এবার ভারতবর্ষে ফিরলেন। সেই তো 15 বছর বয়সে সুভাষ বসুরও তাই হয়েছিল। স্বামীজির ওই বাণী রচনা একটু পড়লেন, পড়ে তারপরে যার বাড়িতে বসে পড়ছিলেন তার কাছে বইটা চেয়ে নিয়ে ফিরে এলেন, গোগ্রাসে গিললেন, ভারতবর্ষকে ভালোবাসলেন। তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসলেন বিবেকানন্দকে পড়ে, ইনি স্ট্যাটিস্টিক্সকে ভালোবাসলেন বায়োমেট্রিকা পড়ে। বায়োমেট্রিকা তাকে নিয়ে এলো একটা নতুন জগতে, জগৎটার নাম স্ট্যাটিস্টিক্স। তিনি বুঝলেন এটা অ্যাবসলিউটলি নিউ ডিসিপ্লিন, নতুন ব্রাঞ্চ, কিন্তু এর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ আছে। দুটো জিনিস কিন্তু নতুন, আবার এর প্রয়োগেরও প্রচুর সুযোগ আছে। এবং তিনি প্রথমেই বুঝলেন যে এই আবহাওয়াবিদ যা কাজ করে, মিটিওরোলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিন্তু এই সাবজেক্টটা প্রচুর কাজে লাগবে, এটা ইনিশিয়ালি ভাবলেন। এবার কি করছেন, ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। সালটা 1915। ফেরার পর কি হলো, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ডাক পেলেন অধ্যাপনা করার জন্য। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে দিলেন অধ্যাপনা। অধ্যাপনা করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু একাডেমিক ফিল্ড এবং বিভিন্ন জায়গায় ওনার নাম হয়ে গেছিল। ওই নামটা ডাকলে ওনাকেই বোঝানো হতো প্রফেসর। প্রফেসর বলতেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। যেমন রামকৃষ্ণ সঙ্গে স্বামীজি বলতেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝি, তেমনি প্রফেসর বলতেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। অনেক সময় কথা প্রসঙ্গে যদি শুধু প্রফেসরই বলে ফেলি, তার মানে তাকেই মিন করা হচ্ছে। 1915 বছর কারেকের মধ্যেই তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। স্ট্যাটিস্টিক্সে প্রথম কাজ করার সুযোগ পেলেন কার কাছ থেকে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি তখন ফিলসফি ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ঠিক করলো যে এক্সামিনেশন রিফর্মস এই নিয়ে কিছু পলিসিস করতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সেই দায়িত্বটা দিলেন। তিনি তখন ভাবলেন যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার যে রেজাল্ট, এই রেজাল্টগুলোকে নিয়ে কিন্তু অ্যানালিসিস করতে হবে। কারণ যে কোনো রিফর্মেশন করতে গেলে আগে তো বিশ্লেষণ দরকার। তথ্য নেই, কিছু নেই, হঠাৎ করে একটা সংস্কার নতুন করব, তা তো হয় না। উনি দেখলেন রাইট পার্সন হচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাকে এসে বললেন, ভাই তোমাকে এটা করতে হবে। কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তো স্বামীজির সমসাময়িক, তার বন্ধু। এসে বললেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা স্টাডি করতে শুরু করলেন, অ্যানালিসিস করতে শুরু করলেন। এবং এটি হচ্ছে তার সেই অর্থে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনের সুযোগ। এই হয়ে গেল, দরজা খুলে গেল। এই দরজা খুলে যাওয়ার পরে তিনি এবার এগোচ্ছেন, কাজ করবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আছেন অধ্যাপক হিসেবে এবং এই কাজগুলো করছেন, বেশ কয়েক বছর পর উনি কলেজের প্রিন্সিপাল হন এবং 1948 সালে ওখান থেকে অবসর নেন। উনি আরেকটি নামে পরিচিত, আমরা সবাই জানি, ফাদার অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইন ইন্ডিয়া, এই নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের স্ট্যাটিস্টিক্সের জনক। লক্ষ্য করতে হবে কিন্তু, ফিজিসিস্ট কনভার্টেড টু স্ট্যাটিস্টিশিয়ান। তার জগৎটা এবার নতুন করে হচ্ছে। 1931 সাল তিনি স্থাপন করলেন, স্থাপনা হলো ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট।
এবং তিনি সেখানে দীর্ঘদিন চিফ এক্সিকিউটিভ ছিলেন। এই আইএসআই এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নোবেল লরিয়েট অভিজিৎ ব্যানার্জি বলছেন এক জায়গায় যে এই ইনস্টিটিউট সারা পৃথিবীর মধ্যে এই ধরনের কোনো ইনস্টিটিউট আছে কিনা যা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় তৈরি হয়েছে, অন্য কোনো জায়গা থেকে সাহায্য নেয়নি। এই ইনস্টিটিউটের যা কিছু তার পেছনে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অবদান। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং ভারতবর্ষ আজকে স্ট্যাটিস্টিক্সের পরিসরে, আরেকজন ইকোনমিক্সের নোবেল লরিয়েট বলেছেন যে অন্যান্য দেশ ভারতকে ঈর্ষা করে এই স্ট্যাটিস্টিক্সের ফিল্ডে। সেই ফিল্ডের, সেই আমাদের ভারতীয় স্ট্যাটিস্টিক্সের ফিল্ডের জনক হচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্সের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ছিলেন 1941 থেকে 1945। ইউনাইটেড নেশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের সদস্য ছিলেন 1946 সালে। পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে উনি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন। আমাদের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, 5 year plans, উনি যুক্ত ছিলেন 1955 থেকে 1967 পর্যন্ত। আমরা স্মরণ করে নিতে পারি সেকেন্ড 5 year প্ল্যান 1956 থেকে 1961, এখানে মহলানবিশের অবদান বিরাট। কারণ ওই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের যে চিন্তাধারা, সেটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল এবং সেটা মহলানবিশ মডেলের ওপরই আস্থা রেখে, বিশ্বাস রেখে এটা করা হয়েছিল। স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, হেভি ইলেকট্রিক্যালস, এই ধরনের যত হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ, এবং তার লাভ দেশ পেয়েছে। আমরা একজন ফিজিসিস্ট থেকে শুরু করে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান এই জগতে যখন ঘুরছি, আমরা জানি গ্রেট পার্সনস যারা, গ্রেট পার্সোনালিটিস যারা হন, তাদের কোনো একটা অন্য দিকে বিশেষ অনুরাগ থাকে অনেকেরই। আমরা অবাক হব, তার অনুরাগ ছিল সাহিত্যে, এবং সাহিত্যে বেসিক্যালি লিটারেরি ওয়ার্কস তার অনেক রয়েছে। কিন্তু আমরা জেনে নেব, আমরা জানি না, এটা আমাদের অনুমান হতে পারে, তার ওটা সহজাত অনুরাগ। তবে অনেক সময় তো হয় যে তেমন যদি কোনো বন্ধু আসেন, তাহলে সেই বন্ধুর প্রভাবও তো পড়তে পারে। তো তার সঙ্গে একজনের বন্ধুত্ব হয়, তার বন্ধুর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হচ্ছে, কখন হচ্ছে? 1910। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কত? 49। মহলানবিশের বয়স কত তখন? 17। 32 বছরের তফাৎ, অসমবয়স্ক বন্ধু, কিন্তু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন বয়স 45, তখন নরেন্দ্রনাথ তার কাছে এলেন, তার বয়স 18। তাদের তখন বয়সের ডিফারেন্স 27, এবং ঠাকুর ওই বয়সী ছেলেদের সঙ্গে কিন্তু বন্ধুর মতোই মিশতেন, আমরা জানি। হাসি ঠাট্টা করছেন, তামাশা করছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার এই ধরনের সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন বিভিন্ন ফরেন ট্যুরে, সঙ্গে মহলানবিশ আছেন। বিশ্বভারতীর সেক্রেটারি সেই পদেও অনেকদিন আছেন। আরেকটা কথা, মহলানবিশের সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ, সে কথা বলছিলাম। আর রবীন্দ্রনাথের আবার স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রতিও আগ্রহ ছিল। এটা আমাদের খুব বেশি জানা নেই,
ছিল। ঘটনা হচ্ছে যে এই দুই বন্ধু কতগুলো দু একটা অন্ততপক্ষে ইনসিডেন্ট আমরা মনে করতেই পারি। যখন মহালবেশের বিয়ে হচ্ছে নির্মল কুমারীর সঙ্গে, তখন এই পরিসংখ্যানবিদের বয়স হচ্ছে 30। তো সেই বিয়েতে প্রসাদ চন্দ্র মহালবেশের মামাও ছিলেন, স্যার নীলরতন সরকার, তার মামা। আবার রবীন্দ্রনাথ করে উপস্থিত। তাদের বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ কি উপহার দিয়েছিলেন? ওই যখন বিয়ে হচ্ছে মানে 1923-এ, তখন উনি একটি নৃত্যনাট্য লিখছিলেন বসন্ত, তার পাণ্ডুলিপিটা তিনি উপহার দিলেন এই দম্পতিকে। মানে দেখুন, উপহার তো অনেক রকম হয়, তো তারা কিন্তু তার ওই নৃত্যনাট্যের পাণ্ডুলিপি উপহার পেয়েছিল বিশ্বকবির কাছে। শুধু তাই নয়, এই যে প্ল্যানিং কমিশনের কথা বলছিলাম, তার সঙ্গে মানে কবিগুরুর কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনা হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন এবং জওহরলাল নেহরু ইন পার্টিকুলার, তারা কিন্তু বহু সময় বিভিন্ন ইস্যুজে মহালবেশের কাছে এসছেন। এমনও এসছেন দুটো ভাইটাল প্রবলেম একসঙ্গে সলভ করতে হবে। একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইনকাম কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, একটা আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায়। এই দুটো একসঙ্গে হ্যান্ডেল করার জন্য তারা অনুরোধ করছেন এই রাশিবিজ্ঞানীকে। জওহরলাল নেহরু যখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, বেশিরভাগ সময় প্রশান্তচন্দ্র মহালবেশ উপস্থিত থাকতেন। একবার 1939 হবে নেহরু এসছেন কবির কাছে অনুমতি নিতে। অনুমতি কিসের অনুমতি? তিনি বলছেন কবিকে, ভারত স্বাধীন হলে তার এই জনগণমন সেটাকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা সেই অনুমতি নিতে। ওই পরিস্থিতিতেও প্রেজেন্ট ছিলেন, সাক্ষী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালবেশ। একটা কথা আমাদের না বললেই নয়, দেখুন এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা আরো কিছু কিছু আলোচনায় আসতেই পারি। এবং একটা জিনিস একজন স্ট্যাটিস্টিক্সের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও বুঝতে পারবেন যে উনি যে জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করেছিলেন সেগুলোর কত প্র্যাকটিক্যাল ইউটিলিটি, এমনই দু তিনটে আমরা আলোচনায় আনতেই পারি। কিন্তু যেটা বলতে চাইছিলাম, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে বিভিন্ন বিষয় আছে কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স নেই। খুব বেদনা দিল মহালবেশকে, তিনি লেগে থাকলেন, টেনাসিটি। 1942-এ ঢোকালেন, উনি প্রিসাইড করলেন, উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওই সেশনে, কিন্তু পারলেন না স্ট্যাটিস্টিক্সকে একটা সেকশন হিসেবে ঢোকাতে। ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স ঢুকলো, সেপারেট সেকশন হলো না। থামবেন না মহালবেশ, লেগে আছেন, সফলও হলেন। আরো 3 বছর পর 1945-এ একটা সেপারেট সেকশন হলো স্ট্যাটিস্টিক্সের। রিয়েলি ইটস এ কন্ট্রিবিউশন। তখন একজন বলেছিলেন, কমেন্ট করেছিলেন একটু ব্যঙ্গ করে, সার্কাস্টিক ওয়েতে, স্ট্যাটিস্টিক্সকে যদি একটা সেকশন করা যায় তাহলে আর অ্যাস্ট্রোলজিকে করতে কি দোষ আছে, ওকেও একটা আলাদা সেকশন দিয়ে দিক। তখন মানুষ খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন পরে যে এই সাবজেক্টটাকে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছে।
অচ্ছুত করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, তারপরে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে ঢুকলো, এরপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট, এবং তারপরই 1951 হলো সিএসও তিনি করলেন, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন। আমি একটু আগে আলোচনার মধ্যে আমরা বলছিলাম যে এমন এমন কিছু জিনিস করেছেন যেটা আমরা সবাই বুঝতে পারবো। তার মধ্যে একটা বিরাট অবদান ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে। দেখুন, কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কিছু সার্ভে করতে হয়, কোনো একটা গ্রামে যদি আমরা সার্ভে করতে যাই, তাহলে দুরকম সার্ভে আমরা করতে পারি। একটা কমপ্লিট এনিউমারেশন, ওই গ্রামটায় গেলাম, গ্রামের সমস্ত পরিবারকে সার্ভে করলাম। আরেকটা হচ্ছে কিছু পরিবারের আমরা স্যাম্পল নিয়ে নিলাম, তাদের উপর সার্ভে করলাম। সাধারণ বুদ্ধিতেও বলে যে যদি স্যাম্পল সার্ভে করা হয় সময় কম লাগবে, ব্যয় কম। কিন্তু আরেকটা বড় জিনিস যেটা উনি এস্টাবলিশ করেছিলেন, যে ইট উইল গিভ মোর রিলায়েবল, মোর অ্যাকিউরেট রেজাল্টস। যদি স্যাম্পল সার্ভে করা হয় তাহলে আলটিমেটলি তো রেজাল্টটা দরকার, সার্ভেটা করছি কেন, তারপর রেজাল্ট, সেই রেজাল্টের উপর বেস করে সিদ্ধান্ত। তো যদি রেজাল্টটা ইনঅ্যাকিউরেট হয়, আনরিলায়েবল হয়, তাহলে সেই সার্ভেটা করিয়ে লাভ কী হলো? টাকা খরচা কম বা সময়টা কম লাগলো, সে তো নয়। দেখা গেল ইন জেনারেল মোস্টলি স্যাম্পল সার্ভে রেজাল্টস আর মোর অ্যাকিউরেট দ্যান দ্য রেজাল্টস অবটেইনড বাই কমপ্লিট এনিউমারেশন। এটা দেখা গেল। এই ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে যেটা কথা হলো, সেটার উদ্দেশ্যটা কী ছিল তিনি হঠাৎ করলেন এবং সেটা এত পপুলার হলো, এত ইফেক্টিভ হলো? না, এই জাতির যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সেই সম্পর্কে তথ্য পাওয়া, এবং সেই তথ্য না পেলে সরকার পরবর্তী ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, যে পলিসিসগুলো নেবেন, সেটা তো ডেটা বেসড। সেই তথ্যটার জন্য এই ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে করা হলো। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আমরা ভাগ করতে পারি নিজেদের মধ্যে। এক্ষেত্রে আমাদের রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার কবিতার কথাও হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে। বিষয়টা হচ্ছে 1922-এ আর 1926-এ, 1922-এ উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, 1926-এ উড়িষ্যায় ভয়ঙ্কর বন্যা, প্রবল বন্যা, অনেক ক্ষয়ক্ষতি। খুব স্বাভাবিকভাবে স্টেপস নিতে হবে, মেজার্স দিতে হবে। আমি কেন বললাম কবিতার কথা? তো তখন কি হলো, কাদের ডোমেন এটা? ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপার ইঞ্জিনিয়ারদের কমিটি তৈরি করা হলো। ইমিডিয়েটলি তারা সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে উপায় সাজেস্ট করলেন। 1922-এও করলেন যথোচিত উপায়, 1926-এও করলেন, উপযুক্ত পরামর্শ দিলেন। ঘটনাচক্রে কিন্তু এই কাজটা ইঞ্জিনিয়াররা করলেও যে কোনো কারণে হোক অতটা বিশ্বাস হচ্ছে না, এসে পড়লো মহানবেশের কাছে। আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন, ফ্লাড কন্ট্রোল, তার রেমেডিয়াল মেজার্স আসছে তার কাছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কী করলেন? স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, স্টাডি করলেন। 1922-এ প্রায় তার আগে 40-50 বছরের রেনফল, ফ্লাড, এগুলোর ডেটা নিয়ে স্টাডি অ্যানালিসিস খুব ডিটেইলড, 1926-এও তাই। এবং যে মেজার্সগুলো তারপর তিনি বললেন, যে স্ট্র্যাটেজিসগুলো তিনি বললেন, ঘটনাচক্রে ইঞ্জিনিয়াররা যে কথাগুলো বলেছিলেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধিতা। কিন্তু এটাই গ্রহণ করা হলো এবং এটাতেই লাভ হলো। মানে কার্যকরী উপায়টা তিনিই বলতে পারলেন, অথচ তার উপায়গুলো ইঞ্জিনিয়ারদের উপায়ের সঙ্গে কিন্তু আইডেন্টিক্যাল ছিল না, জাস্ট অপোজিট ছিল। জাস্ট ভাবছি আমরা যে কিভাবে কোন ফিল্ডে, প্রত্যেক জায়গায়, কিন্তু যে কোনো মানুষের কাজে প্রশংসাও হয়, নিন্দাও হয়, সমালোচনাও হবেই। যারা বড় কাজ করেন, ওনার কাজের যারা প্রশংসা করছেন তারা বলছেন, উনি র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কথা বললেন,
এবং এই যে হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের কথা বললেন, এগুলোতে কিন্তু, কারণ কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি না হলে, গ্রোথ না হলে কখনো দেশের অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না। সুতরাং উনি যে কাজ করেছেন সাধুবাদ দিতে হবে। যারা সমালোচনা করছে তারা কি বলেন? বলেন ইনি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এই ব্যাপারগুলোর বিরোধিতা করলেন, প্রাইভেটাইজেশন করতে দিচ্ছেন না, সমস্ত গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল ইত্যাদি করে জিডিপির বৃদ্ধি 2 থেকে 3% এর মধ্যে থেকে দাঁড়ালো বেশ কয়েক বছর। সেই জন্য সমালোচনা করছেন। এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট। মহালনবিশের কিন্তু একটা দেখা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে কথাগুলো বলছিলেন তার সঙ্গে তার অর্থনীতি, তার নীতিগুলো সামঞ্জস্য আছে। এই মানুষটার একটা বড় অবদান বলতেই হবে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে, যেমন বললাম, লার্জ স্কেল স্যাম্পল সার্ভে। এটা কেন? যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে তখন যে অবস্থা ছিল, তখন ডেটাবেস এত দুর্বল ছিল যে ইমিডিয়েট ডেটা পাওয়ার জন্য এই লার্জ স্কেল স্যাম্পল সার্ভে আজকে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় বহুল প্রচারিত, কতগুলো এক্সাম্পল বলতে পারি, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকে এই ইনকাম এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্ন অথবা কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্ন এই নিয়ে যে সার্ভেগুলো চলছে, সেই সার্ভেগুলোর যদি পথপ্রদর্শক বলি, পায়োনিয়ার বলি, তাহলে আর কেউ নন, মহালনবিশ। তিনি এগুলোর যে লঞ্চ করলেন, আজকে তার ইফেক্ট সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধরুন আমাদের টি ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট, কফি ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট, রাইসের কনজিউমার্স, এই ধরনের বিভিন্ন ফিল্ডে যখন আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে যাই, তখন লার্জ স্কেল স্যাম্পল সার্ভে একটা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাপ্রোচ। সেটা লঞ্চ করেছিলেন কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ। একটু আগে আমরা বলছিলাম ওই ফ্র্যাকটাইল গ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিসের সম্বন্ধে, ওই শেষ জীবনেও যেটা করছিলেন, সেটার উদ্দেশ্য কি? আমরা এত ডিটেলস হতে যাব না, জাস্ট খুব সংক্ষেপে একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক। ধরুন কোন একটা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে ওয়ার্কাররা আছেন অথবা জুট মিল ওয়ার্কার্স আছেন। তারা 2006 আর 2009 এই দুটো বছরে তাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তার তুলনা করতে গেলে একটা পদ্ধতি দরকার। সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিকটার নাম ফ্র্যাকটাইল গ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিস। তার একটা প্রয়োগের কথা বললাম। মহালনবিশের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মহালনবিশের ডিস্টেন্স কথাটা আমরা সবাই শুনি, ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তার ইউজ আছে। খুব সোজায় যদি এক্সাম্পল ভাবি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা কোনো একটা রাজ্যের ব্রাহ্মণের সঙ্গে ওই রাজ্যের নন ব্রাহ্মণদের যদি আমরা কম্পেয়ার করি, আর ওই রাজ্যের ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণদের কম্পেয়ার করি, তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা, এটা দেখতে পাবো এখানটাতে আরও কম, ওখানটা আরও বেশি। সেই জায়গাও কিন্তু এই যে স্ট্যাটিস্টিক, যে মেজারটা, সেই মেজার মহালনবিশ ডিস্টেন্স কাজ করে। মহালনবিশ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, বিখ্যাত স্ট্যাটিস্টিশিয়ান একটি কমেন্ট করেছিলেন। কি কমেন্ট? মহালনবিশ ছিলেন, উনি ওনার কমেন্টটা বলছি, ফিজিসিস্ট বাই ট্রেনিং, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বাই ইনস্টিংক্ট, প্ল্যানার বাই কনভিকশন। অসাধারণ। ফিজিসিস্ট বাই ট্রেনিং, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বাই ইনস্টিংক্ট, সহজাত প্রবৃত্তি, সেখান থেকে এসছে, মানে ভেতরের ভালোবাসা থেকে উনি পৌঁছে গেলেন। আর প্ল্যানার বাই কনভিকশন। এই মানুষটা এত অবদান, যে কোনো মানুষেরই যাদের অবদান থাকে তারা কিছু তো পুরস্কার পেতেই পারেন। ঘটনা হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে অনেক স্বীকৃতি পেয়েছেন, যেমন
রামানুজন গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি লন্ডন পেয়েছেন, কিংস কলেজের ফেলো, পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন, 1968-তে পেয়েছিলেন পদ্মবিভূষণ। এই যে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন সেগুলো বিভিন্ন কারণে, তার যে বিজ্ঞানে যে কন্ট্রিবিউশন তার জন্য পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে, সেখানেই ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি লন্ডন, সেখানে পাচ্ছেন। এই বিভিন্ন ধরনের জায়গায় তার এই যে অ্যাওয়ার্ডস, কিন্তু এই কয়েকটা অ্যাওয়ার্ড কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র মহারাজের জন্য সাফিসিয়েন্ট নয়। প্রশান্তচন্দ্র মহারাজের জন্য যেটা বোধ হয় বেশি বড় পুরস্কার হবে সেটা হচ্ছে তার যে প্ল্যানস, পলিসিস, আইডিয়াস যেগুলো তিনি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন, এক্সিকিউট করেছেন, এবং তার ওই যে নিরন্তর নিরলস পরিশ্রম ৭৯ বছরের জীবনে, ওই ঝাঁপিয়েছিলেন সেই ১৯১৫ থেকে। আমরা অবাক হয়ে যাব, স্ট্যাটিস্টিক্সের ল্যাবরেটরি করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে, ওখানেই তিনি কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন। আর এই মানুষটা না, সবাই আমরা বেশিরভাগ মানুষ কি হয়, একটা পোর্টফোলিও হোল্ড করেন, উনি সাইমেলটেনিয়াসলি অনেকগুলো পোর্টফোলিও হোল্ড করেছেন, কিন্তু কোনোটাই ক্যাজুয়ালি নয়। যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াচ্ছেন সেই সময় তো ১৯২২ থেকে ১৯২৬, তখন কলকাতার আবহাওয়াবিদ আছেন, একসঙ্গে ২টো, ৩টে, ৪টে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, কিন্তু প্রত্যেকটাই রিলিজিয়াসলি করছেন। তো তাই আমরা ভাবছি এই যে আজকের যে বিনম্র প্রয়াস আমাকে পূজনীয় মহারাজ যে সুযোগ দিলেন, যে মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলাম, আমরা ভাবতে পারি এখান থেকে অনেক কিছু শিখলাম। এই মানুষটার জীবন, এই মানুষটার অবদান, এবং এই অবদানগুলো কেমন, এটা কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার টেনিওরের জন্য নয়, যুগ যুগ ধরে এই প্রবলেমস আসবে, কিন্তু এই প্রবলেমসের সলিউশন ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে বলবে, লার্জ স্কেল স্যাম্পল সার্ভে বলবে। এবং এই যে আজকে যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে উন্নতি, সেখানে যে আইডিয়াস এবং যে পলিসিসগুলো দিয়েছিলেন, যেগুলো আমরা কিছুটা আলোচনার মধ্যে আনলাম, পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আজকে আমরা কত ঋণী এই মানুষটার কাছে। উই আর ইনডেটেড টু সাচ আ গ্রেট পার্সোনালিটি। কিন্তু ঋণ শোধ করা যাবে না। কি করা যাবে? তার ভাবনাগুলোকে বাস্তব জীবনে, জাতির জীবনে, দেশের জীবনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এগুলোর যত বেশি ব্যবহার হবে, যত বেশি কার্যকরী হবে, তত আমাদের দেশের এবং পৃথিবীর কল্যাণ। উনি ৭৯ বছর বেঁচে ছিলেন, একটু আগে বলছিলাম ১৮৯৩-এর ২৯শে জুন, ১৯৭২-এর ২৮শে জুন। এবং একটা কথা বলেই শেষ করার চেষ্টা করি, যখন একটু কিছুক্ষণ আগে আমাদের আলোচনার মধ্যে এসেছিল যে তিনি শেষেও কাজ করছেন এই আইএসআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুস দিয়ে, তিনি তার স্ত্রী কিন্তু খুব ডেডিকেটেড মানে ডেডিকেটেড ওয়াইফ বলে না, তার স্ত্রী সমস্ত দিক দিয়ে সাপোর্ট করেছেন তার হাজব্যান্ডকে, সমস্ত দিক দিয়ে, মানে তিনি সব সামলেছেন। তুমি ডুবে যাও, আরও ডুবে যাও, আরও কাজ করো। সেই স্ত্রীকে বলছেন ওই নার্সিংহোমে, সম্ভবত আমি আমার নেক্সট বার্থডে দেখব না। উনি দেখেননি। ২৮শে জুনই তার শরীর গেছে, তার কথা সত্য হলো। তাকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করব, তার ভাবনা নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের সকলকে আবার নমস্কার, পূজনীয় মহারাজকে কৃতজ্ঞতা, প্রণাম।